So when I was in preparatory school, very young, Когда я был в начальной школе, we were learning French. мы изучали французский. So I learned je suis, tu es, И я изучал. il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont. So I went back home and I told my mother, I've learnt the verb. Я когда вернулся домой, я сказал, что я выучил Gлагол. глагол. She said, oh, that's nice. Which one? Она говорит, это хорошо, какой? You mean there's others? You mean there's other verbs? Другие глаголы. Еще какие-то еще бывают другие. I thought there was just one verb. Я думал, что I'd already learned French. И я уже выучил французский. So somebody may think, oh, now I've become very. You can do A, B. Подумать, что я уже очень ученый, я уже выучил АБВ. But actually, it's got a long way to go. Но на самом деле очень длинный путь еще впереди. So now, after some time, okay, this enthusiasm is there. Через какое-то время понимаем, что был какой-то энтузиазм. But because of anarthas in the heart, Но так как анархия остается в сердце, he can't maintain. такой человек не может долго поддерживать. Sometimes he's very enthusiastic, sometimes he's not very Такой enthusiastic. уровень, иногда он очень энтузиастичный, иногда не очень. Ghana tarala. Гхана, тарала. This literally means thick and thin. Буквально это значит толстый, тонкий. Gurudev one time he said, like when somebody has diarrhea. Гурудев однажды привел пример. Это подобно тому, как у кого-то расстройство желудка. Diarrhea, thick and thin. Sometimes thick, sometimes thin. Иногда толстая, иногда тонкая. So sometimes he practices very carefully and sometimes Иногда он практикует очень внимательно, осторожно, иногда расслабляется. then he comes up more steady. Дальше он приходит к более продвинутому уровню. But now he has some doubts. Но сейчас у него, раньше он практиковал более серьезно, но теперь у него больше сомнений. I've got my family. У меня есть семья, I've got my house. у меня есть дом, I've got my wife and children. у меня есть жена и дети. Probably I should just stay at home and I'll make my wife and children Krishna conscious. Лучше всего, наверное, мне оставаться дома и погрузить свою семью, детей, жену. Not just my wife and children. Ну, не только мою жену и детей. All my neighbors as well. Все мои соседи и I'll go прочие. around and distribute prasadam to everyone. Я могу ходить и распространять просадом всем. After 2 or 3 weeks, everyone will gather in my flat and we'll all chant Hare Krishna А через together. 2-3 недели все будут приходить ко мне в гости, и мы будем вместе воспевать святые имена. Maybe I should just go to Vrindavan. Но может мне все-таки съездить во Вриндаван. This is a big distraction here. Очень много беспокоит здесь. So I should go to Vrindavan and there I hear and chant, no problems. Во Вриндаване смогу хорошо слушать, повторять, никаких проблем. I don't know, maybe I should wait. Но может все-таки подождать. I'll wait until I'm old. Нужно дождаться старости. I'll wait until I've enjoyed all kinds of pleasures and I've understood, oh, this is not the life for me. И может наслаждаться уже, чтобы потом понять, что эта жизнь не для меня, уже наслаждаться. Like Saubhari Muni. Подобно как Саубхари Муни. Saubhari Muni was performing austerities in the water. Саубхари Муни совершал аскезы под водой. Not just 5-10 minutes, thousands of years. Не 5-10 минут, а тысячи лет. So, you know, like he was covered in moss and plants and weeds. Он уже был покрыт мохом, водными растениями. And then one day, because of an offense to devotee, В один из дней, потому что он совершил оскорбление на преданном, he became afflicted by sex desire. он попал под влияние сексуального желания. So he came out of the water Он выбрался из воды and he went to a local king. и пришел к местному The царю. local king had 50 daughters. А у местного царя было 50 дочерей. So he said, "Oh king, I want to marry one of your «О, daughters." царь, дай мне, пожалуйста, в жены одной из твоих дочерей». So the king looked at him, all covered in waterweed and Когда plants. царь посмотрел на него, что он был покрыт всеми водорослями этими. So he didn't want to offend him, Он не хотел его оскорблять, but at the same time, he didn't want to put his daughters in such a difficult position. но с другой стороны не хотел поместить свою дочь в такое ужасное положение. So the king said, "All right, I agree. Царь сказал: да, я согласен. You can accept any of my daughters who's attracted to you." Ты можешь выбрать любую из моих дочерей, которая привлечется тобой. So then Saubhari Muni went away, and by his mystic powers, he became a very, very handsome young man. Тогда Саубхари Муни, используя свою мистическую энергию, превратился в очень прекрасного и сильного мужчину. No more waterweed. Больше никаких водорослей.
So then he came back, Он вернулся, and all the daughters looked at him. Whoa, и good все daughter. дочери, глядя на него, вдохновились. And they all married him. И он на всех них женился. So he was mystic yogi, Так как он был мистическим and йогом, he could associate with all 50 of them at once. он мог одновременно со всеми 50 He expanded himself 50 times. Он распространял себя в 50 образов. But the only thing was that each of those 50 expansions did exactly the same thing at the same time. Но единственная проблема была в том, что все вот эти 50 распространений делали все то же самое, ну, как один делает, и все повторяют. So there was some limitation on the association. И это давало определенные ограничения в их отношениях. Работы. So after many hundreds of years, И спустя многие сотни лет he said, "Hey, what am I doing? думал, что же я делаю? I'm wasting my life." Я трачу свою жизнь And понапрасну. then he announced to his wives, И "I он shall become a devotee of life, devotee of the Lord, and I'll give up." отрекся от своих жен и подумал, что я должен быть преданным Господу. So the devotee thinks, "Oh, maybe I should wait, like Sobari Muni. И преданный может думать, может мне стоит дождаться, как Саубари Муни, Wait until I've enjoyed everything. дождаться, пока я перепробую все наслаждения. Or maybe I should renounce right now." А может отречься прямо сейчас, Because it's said in the Bhagavatam, потому что в Бхагаватам говорится, association with the opposite sex is like death. общение с противоположным полом, оно подобно смерти. So maybe I should give up family life now. Может мне оставить сейчас семейную жизнь? Maybe I should wait until my parents die, then I'll renounce. Не, наверное, все-таки подожду, пока будут мои родители. Because I owe them so much. Потому что я им должен очень многое. Because it says in the scriptures that if somebody renounces family life before he's ready, Потому что в Писании говорится, что если кто-то отрекается до того еще, как созрел, oh, then once he's become renounced, then he'll start thinking about family life again and he can fall down. думает, что он отреченный, но на самом деле начинает снова думать о семейных отношениях и падает по этому. Then he'll go to hell. И отправляется в ад. So I should stay here. И, наверное, мне все-таки стоит дома пожить. And then in the end, I'll go to Vrindavan. А в конце Late. концов, я вернусь в Вриндаван попозже. But Lord Chaitanya's devotees, they were all householders. Ну, преданные Господа Чайтаньи, они все были So домохозяинами. I'll stay at home like them. Ладно, я буду жить дома, как они. But they were pure devotees. I'm not a pure devotee. Но они же были честными преданными, я не такой. So I think that I should renounce. Но все-таки может отречься. So like serious dislocation of the mind, Это сильные, серьезные такие блуждания ума. unsteady intelligence. Нестабильный разум. So this is called vьюдха викалпа. И называется это вьюдха викалпа. So when the mind becomes steadier, Но когда ум стабилизируется, then vишая сангара. тогда появляется стадия вишая сангара. Now he's seriously trying to become steady. Он пытается изо всех сил быть стабильным. But his friend comes round and says, "Hey, seen the new DVD? Ну, заходит дружок и говорит, ты смотрел новый фильм? Hey, it's a fantastic concert. Очень фантастический концерт. New kind of trance music. Новый тип транс-музыки. They got a new brand of сгущенка. Есть новый бренд. Новые сгущенки. Новые сгущенки появились. So this way he becomes distracted by the senses. И таким образом чувство сбивает его с толку. He wants to live very steadily, Он хочет быть более стабильный, but he погруженный, ends up enjoying. но склонен все-таки возвращаться к Then he наслаждению. becomes steadier. Потом приходит стабильность. Then a new stage, Дальше новая стадия. ниямакшама. He Ниямакшама. makes a vow. Он дает обет. I will chant 32 rounds every day. Я буду повторять 32 круга ежедневно. Why only 32? Почему только 32? 40, 40, 45. даже 45. All right, 40. Ну все-таки 40. First day 42, Первый день 42, second day 40, второй день 40, third day 35, третий день 35. and then coming down like this. И снижает дальше. Today I will never drink any more milk. И дальше, с сегодняшнего дня я больше не буду пить молоко. Within 3-4 days he becomes sick. Ну, через 3-4 дня заболеваю. Буду жить только на молоке. Через 3-4 дня Oh, заболеваю. I heard that for this kind of sickness you have to drink milk.
Он все-таки отказывался от молока, а потом он понял, что от этой болезни поможет только молоко, и он начинает пить. So he makes some resolutions, but he doesn't keep them. Он решает для себя какие-то установки, обеты, но не может их поддерживать. Finally, he becomes steady. В конце концов он приходит к стабильности. He doesn't have false enthusiasm, steady enthusiasm. У него уже нету ложного энтузиазма, уже стабильный энтузиазм. Utsaha майя. No more thick and thin, Ghana tarala. Уже нету толстого и тонкого. Steady. Стабилен. Vьюдха викалпа, he's understood Он уже his position, понимает, household life, how much to engage, all these things. Okay, no problem. как он будет занимать ашрам и сколько чему уделять времени, он уже все He's not fighting with the senses. уже не сражается с чувствами, He's steady in his vows. уже поддерживает свои обеты. And everyone thinks, whoa, he's cool. И все думают, ого, вот это да, он крутой. See how steady he is. Посмотри, насколько он серьезен, How стабилен, nicely he explains the Shastra. как хорошо он объясняет Писание, How beautifully he sings bhajan. как красиво поет он бхаджаны. He has the Lord's mercy because he is so advanced. У него столько милости, потому что он настолько Oh, продвинут. Prabhu, please come and give Harikatha. О, Прабху, пожалуйста, приходите. Oh, давайте please Харикатху. accept this Примите, пожалуйста, вот это donations. подношение. And then the lady, if it's a man, the ladies are going, Если это мужчина и женщина, думают, о, how he plays the mridanga. как он хорошо играет на мриданге. And look at the way he wears his dhoti. И Как он носит dhoti. как красиво одевает. Очень красиво, как Господь Читания. А как он поклоняется божествам? Srila Gurudev said that anyone who worships the deity nicely, Тот, кто хорошо поклоняется божествам, sings kirtan nicely, хорошо поет киртаны, and gives nice harikatha, дает хорошую харикатху. very dangerous position. Очень опасное Very dangerous положение. position. So this is called taranga rangini, И это называется таранга, рангини. playing in the waves. Взимание волн. Like if you go to Puri, Как, например, если отправиться в Джаганнатхапури, big waves, большие huge waves. волны, огромные волны. And you see the Indian ladies dressed in their saris, И там можно видеть, что женщины индийские одеты в and they'll сари, get wet up to there. и они заходят, The wave comes, чуть-чуть сари намокло, они там уже шумят. so you can't actually swim in the waves at all. Они не могут даже плавать на этих волнах. But the strong swimmers, they go out through the waves. Но серьезный пловец он может плавать через эти волны. And out there it's clear, it's, И calm. преодолев там вот you эту can swim дистанцию, peacefully. дальше он может спокойно плавать. So this is playing in the waves. И вот такая игра на волнах. Or like somebody's got a, what? Спасительный жилет. Жилет. Жилет, да, спасительный жилет. So if you got this life jacket, you can't dive deep. Если у вас есть вот такой спасательный жилет, вы не можете глубоко нырнуть. So these are the 6 levels of Anishthiта Bhakti. И вот такие 6 уровней Аништхита бхакти. So because Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, he's describing particular behavior. И так как Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур описывает особенности поведения, So then we should be able to determine what level we're on or whether we've gone beyond these. и мы можем быть вдохновлены, как бы понять, на каком уровне находимся и куда нам двигаться дальше. I can just briefly, then we'll have a break. No, actually we'll have a break now. Я думаю, сейчас мы сделаем перерывчик. If I go Premanandi.